أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli din kardeşlerim, biz sizin bilen İmam Nevevi'nin 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam etemiz. Bugün ise soňgysy 42. hadis bulur. Hadisnin teksti tubändegiçe ýangyrý. Gan Anas radıyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك غنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde bizge Allah Teala'nın sözleri kitire. Yani bu hadis kudsi hadis bulup tura. Allah Teala müracaat ite. Ey İbn Adem, ey Adem balaları deyip. Eğer siz mindən dua kılıp sorasağız, yani utinip sorasağız, elbette min sizden gafu itermin, sorağanığızını birirmin, şul vakıtka kadar qayşan siz mindən soruysuz, kullarınızını soraudan düşürmeysiz. Ey Adem balaları, eğer sizin günahlarınız kökler bilen jirler arasını tudursa, yani köklerdeki bulutlar hatlı günah bilen kilsegiz, sonundan mindən gafu sorasağız, elbette min sizni gafu itermin dey. Sonundan Allah Teala ayta, ey Adem balaları, eğer siz mina şuşa jir yüzü hatlı günahınız bilen kilsegiz, hem mina şirik kituruşlardan bulmasağız, elbette min sizge şuşa jir yüzü hatlı mağfiretim bilen kilirmin dey. Bu hadis Tirmizi rivayetinde kitirile. Bu hadis Allah Subhanahu ve Teala'nın müracaatı bulup dura. Allah Subhanahu ve Teala bizlerge haber kıla. Yani minim rahmet işiklerim aşık. Sırağız, müracaat etigiz. Min sizni gafu itermin dey. Lakin kişiler eli mina irte, eli min günah kılmadım şunun kadar deyip bu tevbe istiğfarını kişiktireler. Şol sebeple Allah Subhanahu ve Teala ayta, mindən kul ko'tarib sorağız, mindən müracaat etigiz, mindən bir to'xtavsiz sorağız, min sizge sorağanığızını birirmin. Min sizge sorağanığızını birirmin, dualarınızını cevaplı kılırmin dey. Allah Subhanahu ve Teala'nın mağfireti, gafu etüvi keng. Hem biz bilirge tiyişbiz. Allah Teala'nın mağfiretine erişu için en birinci bizden bir iş gerek. Ol da bulsa tevbe etu. Kılgan günahlarımız için Allah Teala'dan tevbe etip ukinu, tevbe ol ukinu deyip etez. Şuşunu işledim bit. Allah Teala meni gafu etse idi deyip ukinip Allah Teala'ga istiğfar kılıp, tevbe kılıp etsek, müracaat etsek, Allah Subhanahu ve Teala hiçşiksiz gafu etecek. Hem ikincisi, ol da bulsa dua kılu. Dua ol gıybadetinin jiligi deyip kitirile. Eğer de biz dua kılmadık iken Allah Teala kirek tugul deyip bizden bırılır. Eğer biz sıradık iken Allah Teala bizden dualarımızına cevap verir. Elbette kişi dua kılgandan soň kökten işilip düşkenini küte. Lakin ol alay tugul. Allah Subhanahu ve Teala bizge gafu itermin dedi iken demek ol haq.
Аллаһ Тәаләнең вәгъдәсе хак, һәм без шуңа ышанабыз. Мин дуа кылдык, Аллаһ Тәалә мине гафу итте дип без шуңа ышанабыз. Шуның өчен беренчесе тәүбә булса, икенчесе ул да булса дуа кылу кирәк. Һәм өченчесе безнең дуаларыбыз менә шу Аллаһның мәгъфиратына ирешү өчен, Аллаһның ярлыклауына ирешү өчен безгә изге гамәл кылырга кирәк. Изге гамәл Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйттеләр, сорадылар: "Я Расулуллаһ, ла илаха иллаллаһ изге гамәлме?" дигәннән соң, әйе, ла илаха иллаллаһ изге гамәл, зикр дигән. Ул Коръән уку булсынмы, ул намаз уку булсынмы, яки гомумән башка төрле изгелек булсынмы, булар барысы да изгелек. Менә Коръән укыдык та, 2 юл, 3 юл, Кул хуаллаһны укыдыкмы, Кәүсәр сүрәсен укыдык та, Аллаһка кул күтәреп җылы-җылы мөрәҗәгать иттек икән, Аллаһ Тәалә әйтә: "Мин сезне гафу итәрмен" ди. Хәтта ул сезнең гөнаһларыгыз бу җир зурлыгында булсынмы, яки сезнең гөнаһларыгыз ул күкләргә хәтле менеп җитсенме, бөтен күктәге болытлар хәтле булсынмы, шуның кадәр гөнаһ белән кылсагыз да, миңа ширк китермәсәгез, миннән сорасагыз, әлбәттә мин сезне гафу итәрмен ди. Ни өчен соң без аны соңлыйбыз? Чөнки шайтан безгә вәсвәсә кыла. Син бит әле аның хәтле гөнаһ кылмадың. Кара, башкалар синнән дә күбрәк гөнаһ кыла. Алар бит кылмыйлар, тәүбә, истигъфар кылмыйлар дип шайтанның вәсвәсәсенә биреләбез. Һәм инде иртәгә дип вәгъдә кылабыз. Әмма иртәгә җитүенә безнең беребезнең дә гарантиясы, беребезнең дә шушындай ышанышы юк. Истигъфар Аллаһ Тәаләдән астагфируллаһул газим дип сорау. Ягъни астагфируллаһул газим дип әйтү ул чын күңелдән, ихластан булса, Аллаһ субханаһу ва тәгалә әлбәттә сине гафу итәчәк. Шуны аңларга кирәк. Әгәр кеше истигъфар кыла алды икән, ягъни үзенең гөнаһсын, хатасын таный алды икән, ул муттақиннәр дәрәҗәсенә ирешә, тақвалы бәндәләрдән була. Аллаһ субханаһу ва тәгалә әйтә: "Вал мустагфирина бил асхар" ди. Дөрестлектә Аллаһ Тәаләгә истигъфар кылырлар шушы тақва изге бәндәләр генәдер ди. Шул ук вакытта Аллаһ субханаһу ва тәгалә истигъфар кылган, гафу сораган кешене ул да булса аны зур бәләдән, аны гөнаһсыннан коткара, шул ук вакытта ризыгына бәрәкәт бирә. Шул сәбәпле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: "Әгәр ризыкларыгызның артуын теләсәгез, ризыгыгызга бәрәкәт килүен теләсәгез, малыгыз артуын теләсәгез, күбрәк Аллаһ Тәаләгә истигъфар кылыгыз." Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәр булуына карамастан, көнгә 70-100 тапкыр тәүбә истигъфар кылып әйтә иде: "Астагфируллаһул газим, астагфируллаһул газим." Ул авыр түгел, ләкин кеше аны авырайта, үзенә, ягъни хәлен үзенең начарлыгына сәбәпче була. Аллаһ субханаһу ва тәгалә хәбәр кылды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман лазимал истигъфар, джагалаллаһу лаху мин кулли дайқин махраджа, ва мин кулли хаммин фарджан, ва ризқуху мин хайсу ла яхтасиб." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр бер кеше үзенә истигъфар кылуны, ягъни Аллаһ Тәаләдән гафу кылуны, астагфируллаһ дип әйтүне үзенә тиешле иттереп алса, Аллаһ субханаһу ва тәгалә аны һәр авыр мәшәкать хәленнән чыгарга ярдәм итәр. Һәм дә инде авырлык килсә, аның ул авырлыгын җиңеләйтер һәм ризыгын көтмәгән җиреннән бирер" диде. Менә шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Син бит Аллаһтан гафу сорадың, һәм менә син шундан нәрсә аласың? Ул да булса Аллаһның мәгъфиратына ирешәсең, Аллаһның
Гафу итүне, синең гынахларыңның сөртүенә сәбәпче буласың. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Мен кала астагфируллаху аллази ла илаха илля хуа аль-хайюл кайюм ва атубу илейхи гуфират зунубуху" диде. Әгәр берәү астагфируллаху аллази ла илаха илля хуа аль-хайюл кайюм ва атубу илейхи дип әйтте икән, Аллаһ Тәала аның бөтен гынахларын гафу кылыр диде. Әлбәттә, кеше аңларга тиеш, ягъни кешедән бары тик фикер белән аңлап Аллаһка мөрәҗәгать итү кирәктер. Һәм дә инде кеше шушы Аллаһның мәгъфиратына ирешә алды икән, ул кыямәт көнендә кутылучылардан булыр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Я мағшарун ниса, тасаддиқунна ва аксарухунна мин истигфар, фа инни раайтакум аксар ахлин нар." Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: "Эй хатын-кызлар" диде. Хатын-кызларга мөрәҗәгать итеп, ягъни изгелекләр кылыгыз һәм күбрәк истигфар кылыгыз. Дөрестлектә мин җәһәннәмдә иң күп хатын-кызлар булуын күрдем" диде. Шул сәбәпле, хөрмәтле дин кардәшләрем, һәр барчаларыбыз да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү өчен, җәһәннәм утыннан котылу өчен тәүбә истигфарны арттырсак иде. Әлбәттә, монда дугаларның, менә без әйтәбез, мин дуга кылдым, Аллаһ Тәала минем дугама җавап бирмәде диде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям дугаларның җаваплы булуына түбәндәге эшләрне тәкъдим итте. Ул да булса, беренче тәһарәтле булу, киемнең, тәннең чиста булуы, хушук белән Аллаһ Тәгаләгә кулны күтәреп мөрәҗәгать итү, дуга кылганда кулны күтәрү, кыйбла тарафына юнәлү һәм дә инде ашый торган ризыкларыбызның хәләл булуын диде. Менә шушында Аллаһ субханаһу ва тәгалә: "Инналлаһа тәгалә ла яқбалу дуга мин қалбин гафил." Ягъни кеше сорарга мөмкин: "Эй Аллаһ" дип, әмма күңеле, йөрәге гафил булып, ягъни "Эй Аллаһ Тәгалә гафу итсә әйтер инде, сорыйм әле" дип кенә торды икән, ул вакытта әлбәттә ул бернинди дә нәтиҗә бирмәячәк, чөнки синең күңелең чиста түгел. Күңелеңне ача белергә тиешсең. Һәм дә инде кирәкле, фазиләтле вакытларда, ул азан белән камәт арасында, җомга көннәрендә, сәхәр вакытларында, яңгыр яуганда Аллаһка шушындый мөрәҗәгать итә алдык икән, Аллаһ субханаһу ва тәгалә әлбәттә дугаларыбызны кабул кылыр һәм Аллаһ Тәгаләнең мәгъфиратенә ирешергә насыйп булсын. Инде сүзебезне Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның дугасы белән, Сәййидул Истигфар дугасы белән тәмамлыйбыз. Аллаһумма анта рабби, ла илаха илля ант, халактани ва ана габдук, ва ана гала гахдик, ва вагдика мастатагту. Агузу бика мин шарри ма санагта, ва абуу лака би ни'матика галайя ва абуу би замби, фагфирли, фа иннаху ла ягфиру зунуба илля ант. Аллаһ Тәгалә безнең белеп кылган, белмичә кылган гынахларыбызны гафу кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.